دوستو ایک بار پھر پروپیسی اوڈیسی بائبل اسٹڈی شاندار میں خوش آمدید۔ آپ مستقبل کو جان سکتے ہیں، اور آج کی رات بائبل کی پیشن گوئی میں صرف ایک شاندار مطالعہ کی ایک اور مثال بننے جا رہی ہے۔ میرے پسندیدہ میں سے ایک نیو یارک سٹی میں دوبارہ آپ کے ساتھ آنے پر ہم بہت شکر گزار ہیں، اور میں ان لوگوں کی لگن سے بہت حوصلہ افزائی کرتا ہوں جو رات کے بعد رات آتے ہیں، اور ایک بار پھر ہم ان لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں جو آن لائن دیکھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں ایسے گروہ موجود ہیں جو اسے 14 یا 15 مختلف زبانوں میں سے کسی ایک میں گرجا گھروں میں مک بھر کے گھروں میں سن رہے ہیں، اور جو شہادتیں آ رہی ہیں ان سے ہم بہت پرجوش ہیں۔ آج رات کا مطالعہ، اور ویسے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کی ایک کاپی ہوگی۔ یہ سب سے طویل وقت کی پیشن گوئی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور آپ اسے پروفیسی آدسی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ پوری 15 حصوں کی سیریز سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ایک بونس پریزنٹیشن ہے جہاں میں اپنی گواہی شیئر کرتا ہوں۔ لیکن یہ مطالعات واقعی آپ کو دانیال اور مکاشفہ کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے میں مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آج رات ایک حیرت انگیز حقیقت کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے حیرت انگیز حقائق پسند ہیں، اور یہاں سے ایک حیرت انگیز حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں تاریخ اور سائنس۔ ہانگ کانگ زوہائی پل دنیا کا سب سے طویل سمندری گزرگاہ ہے۔ یہ ڈھانچہ 3 کیبل سٹے پلوں اور زیر سمندر سرنگ اور ہانگ کانگ کو چین کے سرزمین سے ملانے والے 4 مصنوعی جزیروں کی ایک سیریز پر مشتمل ہے۔ یہ وسیع ڈھانچہ 34 میل سے زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ 34 میل کا ایک پل، اور یہ دریائے پرل ڈیلٹا کو عبور کرتا ہے۔ یہ پل خلیج کے آس پاس کے 11 شہروں کو خدمات فراہم کرتا ہے جو مجموعی طور پر 68 ملین افراد کا گھر ہے۔ میں اس علاقے میں رہا ہوں دوستوں، اور میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ چین میں بہت سے لوگ ہیں، چونکہ یہ اتنا مصروف جہاز رانی والا علاقہ ہے۔ اس بڑے پل کا ایک حصہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے جس سے بجروں کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس کا 4 میل کا حصہ پانی کے اوپر جاتا ہے جس سے جہاز اس کے نیچے جا سکتے ہیں۔ اس ڈھانچے کو زلزلوں اور موسمی طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تقریباً 10 لاکھ کیوبک گز سیمنٹ کی ضرورت تھی۔ پل کو 120 سال تک چلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور اس کی لاگت تقریباً $18 بلین تھی۔ میمت پراجیکٹ 2009 میں شروع ہوا تھا۔ اسے مکمل ہونے میں تقریباً 1 دہائی لگ گئی، تاخیر اور حفاظتی خدشات کی وجہ سے، اور اس کی تعمیر کے دوران 19 آدمی مر گئے، جو اتفاق سے گولڈن گیٹ برج کی تعمیر میں مرنے والوں کی تعداد سے دگنا ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا پل تقریباً درحقیقت دنیا کا سب سے لمبا پل وہ کراس ہے جو زمین کو آسمان سے جوڑتا ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یعقوب نے ایک سیڑھی کا خواب دیکھا جو زمین سے آسمان تک پہنچی تھی، اور خدا کے فرشتے اس سیڑھی پر چڑھتے اور اتر رہے تھے، اور وہ سیڑھی جو یسوع نے کہی تھی کہ اس کی زندگی کی نمائندگی کرتی ہے، مسیح ثالث ہے۔ وہ اسکلیٹر ہے جو ہمارے لیے صلیب کے ذریعے بادشاہی تک پہنچنا ممکن بناتا ہے۔ اب ہم آج رات اپنے مطالعے میں بائبل کی طویل ترین پیشنگوئی کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب جانتے ہیں کہ بائبل کی سب سے طویل پیشین گوئی وہی ہوگی جہاں آپ آدم کی تخلیق کے ساتھ شروع کریں گے، اور آپ کو وہ 3 مائکابی ملے ہیں جن کا تعلق آدم سے لے کر ابراہیم تک 2000 سال سے، ابراہم سے عیسیٰ تک 2000 سال، عیسیٰ کے دن سے 2000 سال ہے، ہمارے دن کے لیے 1000 سال جہاں ہم رہتے ہیں، اور مسیح کے ساتھ 7000 سال بادشاہی کرتے ہیں۔ ایک دن رب کے ساتھ 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ واقعی ایک پیشن گوئی نہیں ہے، یہ ایک نظریہ کی طرح ہے۔ ہم اس بات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ مقدس جگہ کی صفائی سے متعلق سب سے طویل مدت کی پیشن گوئی کیا ہوگی، اور ہم عہد نامہ قدیم کی ایک پیشین گوئی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس میں یسوع کی پیدائش اور بپتسمہ دونوں کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ ڈینیل کی کتاب کو دیکھ کر جو مقدس مقام اور زمین پر مقدس اور آسمان میں مقدس سے متعلق ہے، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ہمارے پاس مطالعہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ خدا ہمیں یہ پیشین گوئیاں دیتا ہے تاکہ ہم تیار رہ سکیں، اور دوسری وجہ وہ ہمیں پیشین گوئیاں دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یسوع نے کہا جب ایسا ہوگا تو تم جانو گے کہ میں وہی ہوں۔ جب وہ چیزوں کی پیشین گوئی کرتا ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں اس کے کلام پر یقین کر سکتا ہوں، اور پھر میں یقین کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے بچا سکتا ہے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ تو وہاں کی پیشن گوئیاں واقعی ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ آمین۔
ایمان کے بغیر اب خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 1، ہم آج رات کے لیے اپنے مطالعہ کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت کچھ کرنا ہے۔ میں جلدی سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ AI ترجمہ جاری رکھنے کے لیے بہت تیز بات نہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کو تیزی سے سننے کی ضرورت ہے۔ دانیال نبی کا ایک حیرت انگیز رویا تھا جو آپ کو باب 8 اور 9 باب میں ملتا ہے، جس میں اس نے ایک مینڈھا دیکھا جس کے 2 سینگ تھے۔ وہ مینڈھا کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ تو میں آپ کو دانیال کی کتاب سے پڑھتا ہوں۔ میں پہلی آیت باب 8 سے شروع کروں گا۔ بیلشزر بادشاہ کی حکومت کے 3 سال میں مجھے ایک رویا نظر آئی۔ دانیال، اس کے بعد جو میں نے رویا میں پہلی بار مجھے دیکھا تھا، اور ایسا ہی ہوا جب میں دیکھ رہا تھا کہ میں شوشن کے قلعہ میں تھا جو ایلام کے صوبے میں ہے، اور میں نے رویا میں دیکھا اور میں دریا کے کنارے تھا ایلی، اور میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دریا کے کنارے ایک مینڈھا کھڑا تھا جس کے 2 سینگ تھے، اور دونوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے اونچا تھا، اور وہ سب سے آخر تک آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم آج رات یہاں اپنے مطالعہ میں مینڈھے اور بکرے سے ملنے جا رہے ہیں۔ وہاں وہ ٹھیک ہے۔ سنو کیا ہوتا ہے۔ ویسے ڈینیل باب 7 میں 4 سلطنتوں کو 4 ناپاک جانوروں شیر، چیتے، ریچھ اور اس دوسرے غیر رسمی گوشت خور جانور کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ جب اب ڈینیل باب 8 پر پہنچتے ہیں تو اب وہاں صاف ستھرے جانور موجود ہیں، چرواہے بھیڑوں اور بکریوں اور مینجھوں سے نمٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بکرا کس کی نمائندگی کرتا ہے۔ حقیقت میں مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی سلائیڈز میں جوابات تک جا سکتا ہوں اور یہ ہمیں بہتر ترقی کرنے میں مدد دے گا۔ اس پہلے سوال کا کیا جواب ہے؟ جس مینڈھے کو اپنے 2 سینگوں والا دیکھا وہ کس کے بادشاہ ہے؟ میڈیا اور فارس کہتے ہیں کہ ایک پہلے آیا لیکن دوسرا بڑا تھا۔ میڈیا کی بادشاہی شروع ہوئی سب سے پہلے اپنے ڈینیل 6 کو پڑھا، یہ کہتا ہے بادشاہ دارا میڈی کے سال میں، لیکن پھر بعد میں آپ کو سائرس فارسی مل گیا اور میڈین سلطنت ایک طرح سے گر گئی اور فارسی سلطنت بہت بڑی ہو گئی۔ سوال نمبر 2، اس کے بعد دانیال ایک بکری کو دیکھتا ہے جس کی آنکھوں کے درمیان ایک بڑا سینگ ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بکری کون ہے جسے ہم بکری کے اس رویا میں دیکھتے ہیں؟ اور مینڈھے کا جواب دانیال باب 8 آیت 21 اور 22 میں دیا گیا ہے۔ نر بکرا کس کی بادشاہی ہے؟ یونان، اور اس کی آنکھوں کے درمیان بڑا سینگ سب سے پہلے ہے۔ یہ پہلا بادشاہ ہے، اور جب یہ ٹوٹا تو اپنی جگہ پر 4 کھڑے ہو گئے کہ پہلا بادشاہ سامنے آتا ہے۔ یہ مضبوط سکندر اعظم ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو جوان مرتا ہے، جب وہ اپنی طاقت کے درمیان مضبوط ہوتا ہے وہ مرتا ہے۔ وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو فتح نہیں کر سکا، اور شرابی دعوت کے بعد بخار میں اتر آیا۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ زہر تھا ملیریا، لیکن وہ بغیر کسی تیز ہوا کہ کسی کے ساتھ مر گیا، اور اس کی بادشاہی ہے۔ پھر اپنے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس قوم سے 4 سلطنتیں پیدا ہوں گی، لیکن اس کی طاقت سے ان کے پاس وہ مرکزی طاقت نہیں تھی جو سکندر نے سکندر کو پیدا کیا تھا، وہ اسے ایک وجہ سے عظیم کہتے ہیں۔ تقریباً 10 سال میں اس نے اپنی فوج کو 11,000 میل کا سفر کیا۔ اس نے فارسیوں پر فتح حاصل کی جو اپنے 300 سپارٹن کی لڑائی کے بارے میں سنا ہے جو سکندر سے پہلے تھی، لیکن یونانی وہ ایک جنگجو قوم تھے، اور مقدون کے سکندر کے والد فلپ نے سکندر کو ارسطو نے سکھایا تھا، عظیم فلسفیوں میں سے، اور وہ ایک بہت ہی پڑھے لکھے اور عظیم فوجی حکمت عملی کے ماہر تھے، اور اس کی سلطنت پھیل گئی۔ اور یونانی سلطنت کے دائرہ کار اور نقشے کو دیکھیں جسے سکندر نے پھیلایا، لیکن پھر وہ مر گیا، اور جب وہ مر رہا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری جگہ کون راج کرے گا، تو اس نے کہا سب سے مضبوط، اور یہ عام طور پر کام کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے 4 جرنیلوں نے پھر ان کے درمیان اس کی سلطنت کو تراشنا شروع کیا، اور اب کے پاس اب یہ بکری ہے جس کے 4 سینگ ہیں۔ یہ حقیقت میں ایک حقیقی تصویر ہے، یہ ہر وقت اسپیشل ایفیکٹس نہیں ہے۔ اور پھر اب دیکھیں گے ایک بکری جس کے 4 سینگ ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ بھیڑ مینڈھا ہے، لہذا 4 سینگ ان 4 جرنیلوں کی نمائندگی کرتے ہیں جنہوں نے سلطنت کے کچھ حصوں پر اقتدار سنبھالا جب سکندر کی موت ہوئی۔ اور آپ ان کی تقسیم کو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مشرق میں بہت دور تھا، اور ایک وہ تھا جو جنوب میں تھا، بطلیموس، جس کے پاس اپنے سیلیوسیس کو حاصل کیا تھا۔ مشرق میں آپ کو انٹیوکس ملتا ہے جو درمیان میں تھا، اور
شمال میں آپ کو کسینڈر اور لیسیماچس ملے تھے، اور اس طرح آپ کو ان 4 جرنیلوں کے درمیان اس کی بادشاہی کا یہ ٹوٹنا مل گیا ہے۔ اب میں نے انٹیوکس کو شامل کیا ہے، وہ بعد میں یہ واقعی لیسیماکس تھا جو اس وقت تک تھا وہاں نمبر 3۔ ایک چھوٹا سا سین پھر 4 میں سے ایک سے باہر نکلتا ہے۔ اب یہ کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ فرشتہ ڈینیل کو بالکل بتا رہا ہے کہ یہ بادشاہ کون ہے۔ فرشتہ فارس کہتا ہے یونان، لیکن اب فرشتہ ہمیں صحیح جواب نہیں دیتا ہے، لہٰذا ہمیں بائبل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تک جب فرشتہ ڈینیل کو یہ رویا دے رہا ہوگا، کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ روم کے اس گاؤں میں رومولس اور ریمس ایک عالمی سلطنت بننے جا رہے ہیں، اور اس لیے یہ اسے کوئی نام بھی نہیں دیتا کیونکہ اس وقت ان کا کوئی نام نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا سین پھر 4 میں سے ایک سے نکلتا ہے کہ یہ کس طاقت کی نمائندگی کرتا ہے؟ شمال مغربی بادشاہی سے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یونانی سلطنت سے ایک چھوٹا سا سین نکلتا ہے، اور یہ کس چیز میں بدل جاتا ہے؟ کی بادشاہی روم کلاڈس سیزر۔ اور اب میں آپ کو صحیفہ دے رہا ہوں۔ کلاڈس سیزر نے حکم دیا تھا کہ تمام یہودی روم سے نکل جائیں، کوئی سوال نہیں کہ اس وقت روم کا کنٹرول تھا، اور چونکہ یہودی بغاوت کر رہے تھے اور عیسائی یہودیوں کے ساتھ منسلک تھے، ان دونوں کو ستایا گیا۔ آپ لوکا کے باب 2 میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے تمام یہودیوں سے کہا کہ وہ آئیں اور ان کے آبائی گاؤں آگسٹس سیزر روم میں ٹیکس لگائیں۔ وہ آگسٹس سیزر کے زمانے میں غیر متنازع حکمران تھے۔ ان کے پاس ایک چیز تھی جسے پیکس رومانا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے رومن تقریباً 40 سال تک جاری رہا، اور آگسٹس سیزر کی مشکلات کے باوجود اس نے واقعی برقرار رکھا۔ اس کا یقین تھا کہ وہ ایک مضبوط خاندان ہے، وہ ایک مضبوط لیڈر تھا۔ روم اس وقت ٹوٹنا شروع ہوا جب وہ سیکرٹریوں میں پڑ گئے، سب کچھ چلا رہے تھے، اور رومن شہنشاہ صرف اعضاء میں جا رہے تھے اور عیش و عشرت کے لیے زندگی بسر کر رہے تھے، اور اسی وقت روم ٹوٹنے لگا۔ آپ پیلیٹ کہاں پڑھ سکتے ہیں جسے روم نے مقرر کیا تھا؟ اس نے کہا کیا میں تیرے بادشاہ کو مصلوب کروں؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں سوائے قیصر کے۔ یاد رکھیں کہ تو رومی سلطنت کے ایک حصے سے نکلنے والا چھوٹا سین اٹلی اور روم کی بات کر رہا ہے، اور یہ رومی سلطنت ہے، اور یہ واقعی اس کے 2 پہلوؤں کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ کافر روم کے دوران انہوں نے یہودیوں کو ستایا جو ہم جانتے ہیں، یقیناً انہوں نے یروشلم کو تباہ کیا، انہوں نے ہیکل کو تباہ کیا، انہوں نے کچھ مذہبی رہنماؤں کے زور پر عیسیٰ کو پھانسی دی، لیکن پھر جیسے جیسے عیسائیت بڑی، روم کے بارے میں اب جانتے ہیں کہ مسیح کی موت کے 100 سال کے اندر اب وہاں زیادہ عیسائی تھے۔ رومی سلطنت کے ارد گرد جتنے زیادہ غیر قوم پرست عیسائی اور یہودی تھے وہ پھٹ گئے، اور پھر روم کی طرف سے انہیں ستایا گیا۔ تو روم وہ دوسری طاقت ہے جس کے بارے میں اب ڈینیل 8 میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہم ابھی ڈینیل 8 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم 1 منٹ میں ڈینیل 9 کے پاس جائیں گے۔ دانیال کو بتایا گیا کہ یہ چھوٹا سین مقدس کو ناپاک کر دے گا، تب تک یہ صاف ہو جائے گا۔ اب یہاں پیشن گوئی کا وقت آتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے، لہٰذا آپ کو غور سے سننا پڑے گا۔ فرشتے نے دانیال سے کہا کتنی دیر تک؟ 2300 دنوں کے لیے، پھر حرم پاک صاف ہو جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ کے بائبل کے کچھ ورژن 2300 شام اور صبح کہہ سکتے ہیں، وہ دونوں ترجمہ کام کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتانے دو کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ سال میں ایک بار کتنی بار؟ سال میں ایک بار سردار کاہن مقدس مقدسات میں جاتا تھا، جسے ہم یوم کپور کفارہ کا دن کہتے ہیں، اور وہ حرم کی پاکیزگی کرے گا۔ یہ سال میں ایک بار آتا ہے، تو اگر تم 2300 دن کا کفارہ کہو تو وہ کتنے سال ہے؟ سال میں ایک بار ہوتا ہے، یہ 2300 سال ہے۔ اگر آپ صرف 2300 دن کہتے ہیں، اگر پیشن گوئی میں ایک دن 1 سال ہے تو یہ 2300 سال ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ اسے کیسے بھی ڈالیں گے، یہ 2300 سال ہے جس کے ساتھ ہم اس پیشن گوئی میں کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کہیں کہ وہاں موجود ہیں۔ کفارہ کے دن جو سال میں ایک بار آتے ہیں، یا وہ محض پیشن گوئی کے دن ہے، اور ایک دن نبوت میں 1 سال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا؟ حرم پاک صاف ہو جائے گا۔ کیا یہ یہودیوں کے مقدس مقام کو صاف کرنے والے پادری کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے تباہ کر دیا گیا ہو۔ اب کو یاد ہے جب عیسیٰ نے اپنی وزارت شروع کی تو اس نے یہودیوں سے کہا
ان بھیڑوں بکریوں کبوتروں اور تمام جانوروں کو نکالو جو تم بیچ رہے ہو، تم نے اسے بازار بنا دیا ہے، میرے باپ کا گھر تمام قوموں کے لیے عبادت کا بنے گا، تم نے اسے چوروں کا اڈا بنا دیا ہے۔ میرے والد کے گھر اور یسوع ہیکل میں روزانہ پڑھاتے تھے، بائبل کہتی ہے کہ آپ کو یاد ہے۔ اس کی وزارت کے اختتام پر جب مذہبی رہنماؤں نے اس کی تعلیم کو مسترد کیا تو وہ باہر نکل گیا۔ تم جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ آپ کا گھر آپ کے لیے ویران چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس نے شاگردوں سے کہا کہ مندر کی پوجا مت کرو، جلد یہاں ایک پتھر دوسرے مسیح پر نہیں رہے گا۔ کہنے لگے ہاتھوں سے بنے اس مندر کو تباہ کر دو اور 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا، اور کہنے لگے 46 سال لگے ہیں مندر کو دوبارہ بنائیں، آپ اسے 3 دن میں کیسے کھڑا کریں گے؟ لیکن بائبل کہتی ہے کہ اس نے اپنے جسم کے بارے میں بات کی۔ قیامت کے وقت جب مسیح ہمارے گناہوں کے لیے دکھ سہنے کے بعد جی الفاٹے تو چرچ پیدا ہوا، اور اب گاٹ پال کے مندر ہیں، اس لیے مقدس مقام کی صفائی صرف لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہے، بلکہ جنت میں خدا کا ایک مقدس مقام ہے۔ آپ کو کل رات کا مطالعہ یاد ہے؟ موسیٰ نے مقدس مقام کو آسمانی حرم کی طرز پر بنایا تھا، آمین، جہاں مسیح شفاعت کرتا ہے، اس وقت ہمارا اعلیٰ پادری ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ باپ کے دائیں ہاتھ پر ہے اور التجا کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے لیے شفاعت کرنے کے لیے زندہ نہیں رہتا ہے۔ ہمارے پاس ایک وفادار سردار کاہن ہے جس کے حکم کے بعد مقزیدک یسوع حقیقی آسمانی حرم میں ہمارے اعلیٰ کاہن ہیں، لیکن انہیں ایک مقدس مقام ملا ہے، زمین۔ اب جنت میں مقدس کو صفائی کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، جب بھی اب گناہ کرتے ہیں، جو آپ کا گناہ اٹھائے۔ کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے گناہ یسوع کے خون سے دھل گئے ہیں؟ یسوع اس وقت باپ کے سامنے کیا التجا کر رہا ہے؟ اس کا خون۔ کیا ہمارے گناہ ہمیشہ آسمانی حرم میں مسیح کے خون میں رہیں گے یا یہ کسی دن صاف ہو جائیں گے؟ کیا بائبل یہ نہیں کہتی کہ جب وہ آئے گا تو وہ نجات کے لیے بغیر گناہ کے آ رہا ہے؟ زمین پر حرم کے بارے میں کیا ہے کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے؟ وہ کیا تھا جو ڈینیل 8 آیت 12 میں ناپاک نظر آیا، یہ اب کی سکرین پر ہے، اب وہ وہاں ہوگا۔ یہ ہے سرکشی کی وجہ سے ایک فوج کو سین کے حوالے کر دیا گیا، یہ وہ چھوٹا سین ہے جو حیوان کی طاقت ہے کہ وہ روزانہ کی قربانیوں کی مخالفت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جب لوگ برے کے خون کے ذریعے معافی کے لیے آئے تھے۔ اور کیا ہوگا؟ حیوان کی طاقت نے کہا کہ آپ کو بھیڑ کے بچے کے خون سے معاف نہیں کیا گیا، آپ کو پادری کے ذریعہ معاف کیا گیا ہے، آپ کو چرچ اپوپ کسی اور چیز کی طاقت سے معاف کیا گیا ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ اب سیدھے یسوع کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کو معافی کے لیے کسی پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آمین۔ آپ کو کسی سنت سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روح القدس کے ذریعے سیدھے مسیح تک جا سکتے ہیں، آمین۔ سچ زمین پر ڈال دیا جائے گا تو کیا آپ اتفاق کریں گے کہ تاریخ دور میں سچائی کو زمین پر پھینک دیا گیا تھا؟ نجات کے بارے میں سچائی ایک تحفہ ہے، خراب کیا گیا تھا۔ یہ خیال کہ ہم سیدھے یسوع کے پاس جا سکتے ہیں خراب ہو گیا تھا۔ یہ خیال کہ ہمیں ایک پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑا یہ بائبل میں نہیں ہے، یا یہ کہ بچوں کو بپتسمہ دینا چاہیے اب وہ جہنم میں جلنے والے ہیں، لمبو بائبل میں نہیں ہے، اور نہ ہی پاکیزگی ہے۔ مجھے آپ کو کچھ پڑھنے دو، اور میں واقعی میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں ایک بار پھر اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے گرجا گھروں میں اچھے لوگ ہیں، آمین۔ آرتھوڈوکس گرجا گھر، کیتھولک گرجا گھر وہ اچھے عیسائی لوگ ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ چیزوں کی ایک مثال دیتا ہوں جو بدل گئی، جہاں چرچ نے بائبل کی تعلیمات کو ترک کر دیا اور اس کی جگہ روایت لے لی۔ بائبل سکھاتی ہے کہ ہمیں مجسموں کے آگے جھکنا نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے دوسرا حکم، آمین۔ رومن کیتھولک چرچ نے کہا کہ ہمیں مجسموں کے سامنے جھکنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف وہاں ہیں اور میکسیکو جاتے ہیں، اسپین جائیں؟ بائبل سکھاتی ہے کہ یسوع کے علاوہ سب نے گناہ کیا ہے۔ رومن کیتھولک چرچ کہتا ہے کہ مریم بے گناہ تھی۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع خدا اور انسان کے درمیان ہمارا واحد ثالث ہے، پہلے تیموتھیوس 2:5۔ کیتھولک چرچ کا کہنا ہے کہ مریم مسیح کے ساتھ شریک ثالث ہے۔ بائبل اور وہ بائبل میں کہاں ہے کہ مریم ہماری شریک ثالث ہیں؟ یہ ایک روایت ہے جو انہیں پران سے ملی ہے۔ بائبل سکھاتی ہے کہ مسیح نے ایک بار صلیب پر اپنی قربانی پیش کی تھی، اور تمام رومن چرچ سکھاتا ہے کہ جب بھی پادری بڑے پیمانے پر جشن مناتا ہے وہ یسوع کو دوبارہ قربان کر رہا ہے۔ بائبل سکھاتی ہے کہ تمام عیسائی مقدس اور پادری ہیں، ہم ایک بادشاہی پادریوں کی قوم ہیں۔ کیا ہم نے کل رات یہ نہیں پڑھا تھا؟ افسیوں 1:1۔
पहला पीटर 2:9। रोमन चर्च का कहना है कि मसीही बरादरी में संत और पादरी एक खास जात है, और ये कि पोप के पास ये इख्तियार है कि वो किसी शख्स को संत करार दे कि हमें पोप फ्रांसिस से वाकई दुआ करनी चाहिए। होम रन मारा जिसमें इसने एक तकरीब में 2 पोप को संत होने का ऐलान किया। इसके जरिए अब 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचें। अगर आप एक वली है जिसे आप दुआ कर सकते हैं और वो खुदा के लिए शफात कर सकता है और वो आपके गुनाहों को मुआफ कर सकता है, और आपके पास जमीन पर एक ऐसा आदमी है जिसके पास इतनी ताकत है कि वो एक वली बना सके, इससे ज्यादा ताकतवर कौन सा संत है जो वो पैदा कर रहा है या वो जो संत को पैदा कर रहा है, जो इंसान में बहुत ज्यादा ताकत रखता है। इसका मतलब है दोस्तों, ये तमाम हकायक हैं जो मैं आपके साथ बाइबल की बुनियाद पर शेयर कर रहा हूं। बाइबल सिखाती है कि हमें किसी मजहबी रहनुमा को अपना बाप नहीं कहना चाहिए, इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि किसी को अपना बाप ना कहो। आप अपने वालिद को अपना वालिद कह सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका एक बाप है तो मजहबी रहनुमा को अपना बाप ना कहें। जन्नत में फिर भी यकीनन कैथोलिक चर्च और कुछ दूसरे गिरजाघर उसकी तालीम देते हैं। बाइबल सिखाती है कि बेकार तकरार में दुआ न करें, यसू ने कहा, जैसा कि गैर कौमें करते हैं। और उसका मतलब यह है कि जब आप इकरार के लिए जाएं और वो कहते हैं कि इस दुआ को 20 बार दोहराओ, हील मेरी हमारे वालिद, जिसे बेकार तकरार कहते हैं। खुदा आपके इंसाफ से मुतासिर नहीं है। बार बार कुछ पढ़ना दुआ को खुदा के दिमाग के साथ आपके दिल की ज़हीन गुफ्तगू समझा जाता है। सिर्फ एक ही बात को दोहराते रहना एक तरह की तौहीन है, जैसे वो आपको पहली बार नहीं सुन सकता। वो जानता है कि आपके पूछने से पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत है। वो आपकी बेहुदा तकरार नहीं चाहता। बाइबल खुदा के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करने की तालीम देती है, क्योंकि खुदा ही आपके गुनाहों को माफ कर सकता है। रोमन कैथोलिक चर्च कहता है कि आपको एक पादरी के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करना होगा। ये सिर्फ बर्फ के तौदे की एक चोटी है। सच्चाई को जमीन पर फेंक दिया गया था, और ये कहता है कि हैवानी ताकत अमल करेगी और तरक्की करेगी, लेकिन एक पेशिन गोई की गई थी कि खुदा मुकद्दस को साफ करेगा। जमीन और आसमान पर कफारा का आसमानी दिन होगा। देखते हैं 5वीं नंबर पर क्या हुआ। डैनियल ने क्या जवाब दिया जब इसने छोटे हान पावर को खुदा के लोगों पर जुल्म करते और सच्चाई को तोड़ मरोड़ती हुए देखा। अब इस वक्त डैनियल एक बूढ़ा आदमी है, और जब उसने जबरदस्त जुल्म और सितम देखा, न सिर्फ ये कि रूमी यहूदियों के साथ किया करेंगे कि इसकी कौम तबाह हो जाएगी, मंदिर तबाह हो जाएगा, उसका दिल टूट गया। लेकिन फिर इसने खुदा का रूहानी इसराइल देखा। दाव पर जलाकर शेरों को खिलाया जाता है और पहाड़ियों पर भगाया जाता है और सताया जाता है। क्या डैनियल को अपने लोगों की परवाह थी? बाइबल की सबसे खूबसूरत दुआ डैनियल के बाब 9 में डैनियल की दुआ है। जब वो लोगों की शफात कर रहा है तो इसे पढ़े। ये कहता है कि मैं डैनियल, ये डैनियल 8 आयत 27, बेहोश हो गया और मैं बीमार था और मैं विजन से हैरान रह गया, लेकिन किसी को समझ नहीं आई। शायद इसने अपने दोस्तों को कहा और मैं मिशेल हूं, वो नहीं समझे, और वो जानता था कि आखिरकार खुदा आएगा और इसे जवाब देगा। लेकिन फरिश्ता रूया की वजाहत मुकम्मल नहीं कर सका, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर इसे संभाल नहीं सकता था। वो चला गया। तो क्या खुदा ठीक कहेगा? मुझे लगता है कि हम कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन खुदा उम्रों में सोचता है। सालों बाद खुदा वापस आता है। ये आपके लिए सालों बाद है। ये अगला बाब है, बाब 9। डैनियल के बाइबल पढ़ने और दुआ करने के नतीजे में फरिश्ता वापस आता है। अब जानते हैं कि डैनियल की पढ़ने की पेशीन गोई किया है। डैनियल यर्मिया की पेशीन गोई पढ़ रहा है, जिसमें कहा गया था कि 70 साल के बाद खुदा के लोग घर जाएंगे, और उसने कहा कि खुदावंद 70 साल हो गए हैं। अब इस दुआ का जवाब कब देंगे? अब कब तक अपने लोगों के साथ बर्दाश्त करेंगे जब तक कि मसीहा नहीं आता? इसकी दुआ का मवाद और ख्याल। और जिब्रील आता है, कहता है, दानियाल, जब तुमने नमाज पढ़नी शुरू की तो मैंने जन्नत छोड़ दी, और यहां मैं आपकी दुआ के इख्तिताम पर हूं। फरिश्ते वाकई जल्दी जाते हैं। आसमान से तमाम रास्ते बनाए, जमीन पर खींचे बगैर और टिकट दिया गया, क्योंकि वहां कोई हाईवे गश्त नहीं है जो फरिश्ता को पकड़ सके। और अगला बाब पेशिंगोई मुकम्मल करने के लिए फरिश्ता वापस आता है कि आपके पास आपकी बाबले मौजूद विजन में इजाफी वक्त की मुद्दत कितनी तवील थी। अपनी बाइबल पर जाएं, हमें यह पढ़ना है डैनियल बाब 9। और हम पूरे बाब को नहीं पढ़ सकते हैं, जो हम कभी भी मुताला के जरिए हासिल नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब छलांग लगाकर आयत 25 तक पहुंच जाएं। और ये यहां कहता है, वो देखते हैं, हां 22वीं आयत पर जाते हैं। और इस फरिश्ते ने मुझे खबर दी और मुझसे बातें की और कहा, ए दानियाल, अब मैं तुम्हें महारत और समझ देने के लिए निकला हूं। तुम्हारी दुआ के शुरू में हुक्म निकल गया, और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम बहुत प्यारे हो, इसलिए इस पर गौर करो। मुआमला और नुक्ता नजर को समझना।
वो इंतजार करो। क्या नुक्ता नजर? डैनियल 9 का कोई विजन नहीं है। वो कह रहा है कि मैं आपको आखिरी विजन बाब 8 में समझाने आ रहा हूं। ये वाहिद दूसरा विजन है। तुम मेरे साथ। कहता है कि मैं आपको इस विजन की समझ देने आया हूं, जिसका मतलब ये पिछले विजन 70 हफ्तों का है। आप लोगों के लिए पुरज़्म है। अब हफ्ते में कितने दिन? 7। 70 गन्ना 7 किया है 490। मैं आप लोगों को उनका मिशन मुकम्मल करने के लिए मजीद 490 साल दे रहा हूं, और मसीहा को दुनिया के सामने पेश करना और मुतारफ करवाना। मसीहा यहूदी कौम के जरिए इब्राहिम की नशिस्त पर आएगा। रास्ते में पतरस ईसा के पास आया कि मैं अपने भाई को कितनी बार 7 बार मुआफ करूं, और ईसा ने कहा मैं तुमसे 7 बार नहीं बल्कि 70 बार कहता हूं। खुदा की रहमत की अलामत और वो नंबर जो खुदा ने दानियाल को दिया था, और वो यहूदी कौम को उनका काम मुकम्मल करने के लिए और कितनी रहमत देने वाला था। ठीक है, आपके लोगों के लिए और आपके मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते तय किए गए हैं कि इस अरसे में बहुत सी चीजें होती हैं। सुने, गुनाहों को खत्म करने के लिए, मसीह की कुर्बानी के जरिए गुनाहों का खात्मा करने के लिए, जुल्म के लिए सुलह करने के लिए। क्या आप कह सकते हैं कि खुदा की तारीफ करें, हम बच सकते हैं हमारे गुनाह से एक अबदी रास्तबाजी लाने के लिए, इस विजन को मुकम्मल करने के लिए, विजन पर महर लगाने के लिए मसीहा के जरिए पेशिंगोई में और मुकद्दस तरीन मसीह को मसह करने के लिए। लफ्स मसीहा का मतलब है मसह करने वाले को, मसह करने वाला मसीहा। अब वो इसे समझाने लगता है। इसलिए जाने और समझी कि यरूशलेम की बहाली और तामीर के हुक्म के आने से ये आपकी पेशिंगोई का नुक्ता आगाज है, जिसके लिए आपको पहली पेशिंगोई डैनियल 1 में मिलती है। कहा कि 2300 दिन होंगे और हरम पाक साफ हो जाएगा। इसने कहा मैं आपको समझाने आया हूं। ये दोनों पेशीन गोइयों का नुक्ता आगाज है। यरूशलेम की बहाली और तामीर के हुक्म के जाने से लेकर मसीहा शहजादे तक 7 हफ्ते होंगे और 62 हफ्ते, और गिल्ली को दोबारा तामीर किया जाएगा। और मुश्किल वक्त में भी दीवार, अगर आप अज़रा और नहमा की किताब पढ़ें तो आपको वो तमाम परेशानी नजर आएगी जो उन्होंने गिल्ली और शहर की दीवारों को दोबारा तामीर करने में की थी, मुश्किल वक्त में भी। और 62 हफ्तों के बाद मसीहा काट दिया जाएगा, लेकिन अपने लिए नहीं। जिसके लिए मसीहा कटा हुआ है, आपके लिए, मेरे लिए, वो अपनी जिंदगी के दरमियान ही अपने प्राइम में मर गया। और शहजादे के लोग जो आएंगे। अब जब ये कहता है कि शहजादे के लोग कौन आएंगे, ये इस शहजादे के बारे में बात कर रहा है जो जंग कर रहा है खुदा के लोगों के साथ। शहजादे के लोग जो रूमी इक्तदार में आएंगे, शहर और हरम को तबाह कर देंगे, और उसका खात्मा एक सैलाब होगा। जब तक जंग के खात्मे तक वीरानियों का तयन न हो जाए, ये वीरानी की घिनौनी बात है। अब वो मसीहा की आयत में मौजू की तरफ लूट रहा है। फिर वो मसीहा 1 हफ्ते के लिए बहुत से लोगों के साथ अहद की तस्दीक करेगा, लेकिन हफ्ते के वस्त में वो कुर्बानी और नजराना को खत्म कर देगा और मकरू चीजों के बाजू पर एक शख्स को वीरान कर देगा, यहां तक कि इसकी तकमील जो तयशदा है। वीरान अब अपने कहा, पादरी डोग, मुझे वो सब कुछ नहीं मिला जो मैं जानता हूं कि हम अब वापस जाकर उसका जायजा लेंगे, और मुझे लगता है कि अब ये ज्यादा मानी खेज होगा। ठीक है, हम हवाला पढ़ते हैं। फरिश्ते ने कब तक दानियाल को बताया कि खुदा के लोगों के लिए यहूदी कौम अपना सबसे अहम काम करने के लिए पुरज़्म मुनक़ते है। 70 हफ्ते। 70 हफ्तों में कितने दिन? पेशिनगोई में 490 कितनी देर है? 490 साल। आप लोगों के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर हैं। फरिश्ता जिब्रील ने वजाहत की कि वो मुंतखब कौम को मजीद 400 साल देंगे कि वो इस सरजमीन पर वापस जाएं जहां उन्होंने शहर की दीवारें दोबारा तामीर की, मुश्किल वक्त में। और इसमें 39 साल लग गए। इसीलिए ये कहता है कि मजीद 7 हफ्ते होंगे जब ऐसा होगा, और वो दुनिया के 7वें नंबर पर मसीहा को पेश करने और उसका ऐलान करने वाले थे। 2300 दिन और 70 हफ्ता की पेशिनगोई दोनों का नुक्ता आगाज किया है। सिर्फ एक नुक्ता आगाज है जो दिया गया है। डैनियल ने 25 आयत का जवाब दिया, इसलिए नहीं और समझी के हुक्म के जाने से। यरूशलेम को बहाल और तामीर करो। मसीहा शहजादे के पास 7 हफ्ते होंगे और 2 हफ्तों में 3 सकोर होंगे। अब वो इसे इस तरह क्यों तकसीम करता है?
शहर को दीवार में तामीर करने के लिए 7 हफ्ते जब वो वापस जाएंगे फारिस के बादशाह की इजाजत और हिमायत से। इसने असल में इसे सब्सिडी देने में मदद की। और फिर ये मसीहा शहजादे से कहता है कि 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तो 7 हफ्ते जमा 62 हफ्ते कितने हफ्ते होते हैं? 68 हफ्ते। लेकिन पेशिन गोई ने कहा कि 70 हफ्ते होंगे। कितने हफ्ते गायब हैं? 170 माइनस 169। यहां के तमाम अकाउंटेंट कहते हैं ओके डोग स्पीड अप, हमें यह हक मिला। मैं सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि मैं एक सुस्त सीखने वाला हूं। इसमें मुझे कुछ वक्त लगा। जब मैंने इन दोस्तों को समझा तो मैं लफ्जी तौर पर ऊपर नीचे कूद रहा था, क्योंकि मैंने कहा वाह, यसू पहली बार ऐन वक्त पर आए जैसा कि इसकी पेशीन गोई की गई थी। तो ये कब निकला और यरूशलेम की तामीर का हुक्म दिया गया? ये अब की बाइबल में खुदा की तारीफ है। ये इज़रा बाब 7 में है। खुदा ने असल में इसे वहां रखा, ये तारीख में भी मौजूद है। एलाफेंटीन पपायराई हमारे इस नतीजे की मजबूत हिमायत करता है कि आर्टाज़र्क्सीस का फरमान जारी किया गया था और साल 457 कब्ल मसीह में इस पर अमल किया गया था। ठीक है, ये नुक्ता आगाज है। मुख्तलिफ बादशाहों की तरफ से कई हुक्मनामे दिए गए थे जिन्होंने उन्हें वापस जाने की इजाजत दी, जिससे उन्हें दोबारा तामीर करने की इजाजत मिली दीवारें। लेकिन हतमी अहम हुक्मनामा आर्टाज़र्क्सीस था, 457 कब्ल मसीह। ठीक है, अब हम कोड को कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ एक टाइम कोड है। हमने सीखा है कि डैनियल बाब 8 में 2300 दिन है। फिर नवी बाब में मजीद 490 दिन है। वो पेशीन गोइयां ओवरलेप होती हैं, उनको एक नुक्ता आगाज मिला। नबुवत में एक दिन के बराबर किया है साल। और जैसा कि मैंने डैनियल बाब 8 में कहा है कि 2300 शाम और सुबह कफारा के 2300 दिन हमारे लिए बिल्कुल करीब है। अभी अगर आपको ये मालूम नहीं था, जो साल में एक बार आता है ये 2300 साल है। मैं आपको यहाँ 3 आयात दे रहा हूँ, स्क्रीन की तस्वीर लें और उन्हें खुद देखें। ये ऑनलाइन देखने वालों के लिए भी आपके सबक में है। आप इसे काम इज़िकियल 4 से डाउनलोड कर सकते हैं। 6 नंबर 14:34 और ईसा लुका 13:32 में ईसा के पास आए। उन्होंने कहा कि बेहतर है कि तुम हीरोड से छप जाओ, इसने जान बपतिस्मा देने वाले जान को मार डाला, वो अब के लिए आने वाला है। अगली ईसा ने कहा कि जाओ, इस लुमड़ी को मैं सिखाता हूँ और इलाज करता हूँ और मैं आज शैतानों को निकालता हूँ। कल और तीसरे दिन में मुकम्मल हो जाऊंगा। यसू कहते हैं कि इसने अपनी वजारत के 6 महीने में तबलीग नहीं की, इसने मजीद 3 दिन तबलीग की, इसने मजीद 3 साल तबलीग की। मसीह ने एक पेशिनगोई की, इसने 1 दिन 1 साल के लिए इस्तेमाल क्या आप कह सकते हैं आमीन। लिहाजा अगर आप यसू की पैरवी कर रहे हैं तो आप महफूज हैं। आपके पास 2300 दिन बिल्कुल ठीक हैं। तो सबसे पहले आपकी तवज्जो का नुक्ता आगाज ये है कि आइए 490 साल की पेशीन गोई को देखें, क्योंकि अगर आप 490 साल का सफर करते हैं तो ये सबसे पहले आता है। अगर आप 457 कब्ल मसीह से 490 साल पर जाएं तो ये 30 पर आता है। 4 इश्तिहार। फिर क्या हुआ आपको नहीं बताऊंगा, अभी तक मेरे साथ रहना, क्योंकि आप देखेंगे कि फरिश्ता ने फिर तराश लिया था। इसने 490 साल की पेशिनगोई को तराशा। पहले इसने कहा कि 7 हफ्ते होंगे और ये वो वक्त है जब उन्होंने परेशानी के वक्त गिल्ली में दीवार बनाई। फिर मजीद 62 हफ्ते, 7 हफ्ते और 62 हफ्ते 68 हफ्ते होंगे सबसे मुकद्दस मसा करने के लिए। 27 इश्तिहार में क्या हुआ देखें। 68 हफ्ते, 483 साल हो चुके हैं। अपने इसे स्क्रीन पर देखा है, क्या आप सब इसे देख सकते हैं? तुम मेरे साथ। 483 दिन 1 दिन 1 साल है। 457। अगर आप 483 साल जाएं तो 27 इश्तिहार आते हैं, जो 27 इश्तिहार में हुआ। सवाल नंबर 8। फरिश्ते ने कहा जब 457 कब्ल मसीह से 68 हफ्ते गिनते हुए ये आएंगे। मसीहा शहजादा। क्या ये हुआ? अब इसका मतलब है कि मसीहा शहजादा अपनी विजारत का आगाज मसीहा मसहशदा के तौर पर कर रहा है। क्या हुआ? एक्ट बाब 10 आयत 37। वो लफ्ज अब जानते हैं कि बपतिस्मा के बाद जो जान ने तबलीग की थी कि किस तरह खुदा का लफ्ज किया है मुकद्दस रूह और ताकत के साथ। नासरुत के मसहशदा ईसा जब पानी से बाहर आया तो रूह अल-कुद्स कबूतर की तरह नीचे आया और उसने शुरू किया आजमाइश के बियाबान से वापस आने के बाद उसकी तबलीग और उसकी तालीम की विजारत। आमीन। वो वक्त कब था? मैं डॉक्टर ल्यूक का बहुत शुक्रगुजार हूं जिसने ल्यूक की किताब लिखी, जो एक बेहतरीन माहिर इलहियात थे। और अगर आप पढ़ते हैं
تو ल्यूक हमें तारीख में 6 मेयारात की तरह देता है। वो हमें पोंटस पीलेट के बारे में बताता है, वो हमें टाबर्स सीजर के बारे में बताता है, वो हमें बताता है कि वो हमें किस साल बताता है फिलिप और ट्रीचोनाइट्स पर कौन राज कर रहा है, और वो हमें ये तमाम तारीखी निकात बताता है। और फिर वो हमें बताता है कि यसू की उम्र 30 साल थी क्योंकि वो बपतिस्मा लेने के लिए काफी बूढ़ा था। ये सब लुका के 1 बाब 3 बाब में है। ये तारीख की सबसे अच्छी तरह से कायम और दस्तावेजी तारीखों में से एक है जिसके बारे में आपको उलझने की जरूरत नहीं है। 27 ईस्वी तारीख में वाहिद मौका था कि वो आला पादरियों ने अपनी जिंदगियों को टाबर्स सीजर पोंटस पीलेट हीरोड के साथ ओवरलेप किया, और वो तमाम वाकयात जो रूनुमा हो रहे थे, तमाम सितारे सिर्फ 27 ईस्वी में बिल्कुल एक दूसरे से जुदा हुए। दानियाल नबी ने कहा, अगर आप 487 साल बाद 457 जाते हैं तो हुक्मनामा सबसे मुकद्दस मसशदा है। अब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। वो न सिर्फ ये जानते थे कि वो अपनी विजारत कब शुरू करेंगे, लेकिन अगर आपको मालूम होता कि वो अपनी विजारत इस वक्त तक शुरू नहीं कर सकता जब तक कि वो एक पादरी अरबी के तौर पर खिदमत करने के लिए काफी बूढ़ा ना हो जाए, जिसकी उम्र 30 साल थी। आप 30 साल पीछे कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कब पैदा होंगे। इसलिए चरवाहे इसे ढूंढ रहे थे। इसीलिए हैकल में साइमन कहता है कि खुदा ने मुझे दिखाया है कि मैं इस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक मैंने खुदा की नजात ना देख ली। जब जोसेफ और मरियम बच्चे को मंदिर में लाए, ये सब ठीक वक्त पर हुआ। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ यसू के बपतिस्मा के लिए कोड को क्रीक करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको एक और हफ्ता मिला है जिसमें मजीद इजाफा हो गया है क्योंकि आपको अब भी कल 490 साल बाकी हैं। फिर क्या होता है? देखो, ये यहाँ कहता है कि यसू ने बपतिस्मा लिया है। आपके पास एक हफ्ता और है। यसू बादशाही की खुशखबरी सुनाने के लिए गिलियल में आया। यसू ने कैसे तबलीग शुरू की कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही करीब है कि किस वक्त पूरा हो रहा है। वक्त पूरा होने पर मसीह तबलीग शुरू करता है। मसीहा के बारे में डैनियल की पेशिनगोई का वक्त, जिसने अपनी विजारत शुरू की। मसीह इस पेशिनगोई के बारे में बात कर रहे थे। यसू ने अपनी तालीम में दानियाल नबी का हवाला दिया। आसमान की बादशाही करीब है, तौबा करें, और इंजील नंबर 9 पर यकीन करें कि पेशिनगोई में आगे किया होना था। इसने पिछले हफ्ते के दरमियान में कहा था, इससे पहले कि आप 34 बजे पहुंच जाएं। 7 के दरमियान आधे रास्ते किया है। 3.5 सही। यसू ने कितनी देर तक तबलीग की? 3.5 साल। तबलीग के 3.5 साल बाद इसने कुर्बानी को रोक दिया। ये कहता है कि 62 हफ्ते और 7 हफ्तों के बाद जो 68 हफ्ते मसीहा हैं किट गए, लेकिन अपने लिए नहीं। वो एक हफ्ते के लिए बहुत से लोगों के साथ अहद की तस्दीक करता है। अब वो कैसे काम करता है? वो हफ्ते के बीच में ही मुनक़ते हो गया है, लेकिन वो एक हफ्ते के लिए बहुत से लोगों के साथ अहद की तस्दीक करता है। मुझे यहाँ कुछ बताना है, गौर से सुनो। ईसाइयों के दरमियान इस आयत के मानी अच्छे ईसाइयों के बारे में बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन आपको यह हक हासिल करना होगा। बहुत से हैं उंजेली बशारत ने ईसाइयों को पीछे छोड़ दिया जो समझते हैं कि जो अहद की तस्दीक कर रहा है वही दज्जाल है। हम कह रहे हैं दज्जाल की किसी के साथ अहद करने की कोई मिसाल नहीं मिलती। ये मसीह है जिसने अपने लोगों के साथ अहद बांधा और उसके दरमियान पिछले हफ्ते इसने मुनक़ते कर दिया है। लिहाजा हमें यह हक हासिल करना है। क्या आप देख सकते हैं कि आप इस पर कितनी देर तक रह सकते हैं? उनका ख्याल है कि दज्जाल आने वाला है और वो इस जिस्मानी मंदिर को दोबारा तामीर करने जा रहे हैं और 3.5 साल बाद ये सारी चीजें होने वाली हैं। ये सारा मंजरनामा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस पर एहतजाज करने वाले यकीन करते थे। 39 हफ्तों के बाद वो कुर्बानी को खत्म करने का सबब बनता है क्योंकि वो मर गया। मैंने आपको आखिरी जवाब हफ्ते के वस्त में दिया था। वो कुर्बानी को खत्म करता है। 3.5 साल बाद यसू तबलीग कर रहा है। क्या आपको एहसास है जब यसू ने पहली बार तबलीग शुरू की थी, इसने नहीं की थी उसके शागिर्दों से कहो कि वो दुनिया में चले जाएं? नहीं। हकीकत यह है कि गैर कौमें इसके पास आईं। इसने कहा, मुझे अफसोस है कि हमें इसराइल के घर की गुमशुदा भेड़ों के पास भेजा गया है, क्योंकि दानियाल ने कहा कि अभी बाकी है। यहूदी कौम के लिए अभी 7 साल बाकी है। हम खुसूसी तौर पर उनके साथ खुशखबरी का इश्तिराक करने जा रहे हैं ताकि वो हर एक को इसकी तबलीग करने के लिए तैयार हों। यसू ने 12 यहूदी रसूलों को क्यों चुना? मेरा मतलब है कि क्या वो कुछ गैर कौमों को उठाकर फेंक नहीं सकता था? अभी वक्त नहीं आया था। सही कहते हैं कि वो वही हैं जो मसीहा को इब्राहिम की नस्ल का ऐलान करने वाले हैं। तो क्राइस्ट सलीब पर ठीक 3.5 साल बाद इस पिछले हफ्ते के वस्त में मर गया।
हमारा अफ़सह हमारे लिए कुर्बानी है। लेकिन शागिर्द फौरन यहूदियों के पास नहीं गए। यसू ने कहा, यरूशलेम में इंतजार करो जब तक कि आपको रूह अल कुद्स न मिले। आपको ऊंचाई पर ताकत दी जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आप अभी तक गैर कौमों के रास्ते पर चली। मैं चाहता हूं कि आप इसराइल के घर की खोई हुई भेड़ों को तबलीग करें। वो सबसे पहले हासिल करते हैं। पोलिस पहले यहूदी से नहीं कहता और फिर गैर कौम। क्यों? क्योंकि उन्हें कम काम की जरूरत थी। उनके पास पहले से ही पस मंजर था। उनके पास वो सहीफे हैं जो वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और वो बहुत अच्छे मुबल्लिगीन बनाते हैं। अगर मैं खुद कहूं, सिर्फ आधा यहूदी सब ठीक है माजरत, तो 3.5 साल गुजर जाते हैं। कुछ लोग इसको पिछले 3.5 साल या आखिरी हफ्ता लेते हैं, और वो इसे 490 साल से काट कर वक्त के इख्तिताम के करीब ले जाते हैं, और वो 7 सालों के फितनों की बात करते हैं कि तुम में से कितने लोगों ने 7 साल के बारे में सुना है। मुसीबत के मुझे बाइबल में दिखाएं जहां ये कहता है कि मुसीबत के 7 साल। वो ये हासिल कर सकते हैं क्योंकि 7 दिन थे जब नुकुश्ती में था और जिंदगी बाहर चली गई थी, और मुझे नहीं मालूम कि वो कहां से हासिल करते हैं, लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं है जिसमें कहा गया हो कि मुसीबत के 7 साल। उन्होंने डैनियल की पेशिंगोई से इस आखिरी हफ्ते को हटा दिया, और वो इसे फाड़ देते हैं, और वो इसे तैरते हैं, और वो कहते हैं कि हम नहीं जानते कि ये दोबारा कब शुरू होने वाला है। लेकिन बाइबल में इस तरह की एक वक्त की पेशिंगोई को अलग करने और इसे पिछले हफ्ते डालने की कोई मिसाल नहीं मिलती। आप चाहते हैं कि ये सब एक साथ एक नबुवत हो दोस्तों। आमीन। ठीक है, सुनो यहाँ ये क्या कहता है। यसू ने अपने शागिर्दों से कहा कि वो अपनी तबलीग को पहले किस गिरोह पर मरकूज रखें। इसने कहा कि गैर कौमों की राह में मत जाओ, बल्कि इसकी खोई हुई भेड़ों के पास जाओ जो इसराइल का घर है। अगले 3.5 सालों तक उन्होंने खुसूसी तौर पर यहूदियों को तबलीग की, यहाँ तक के पाल मुझे अफसोस है कि पीटर को 34 ईस्वी में एक ख्वाब मिला। छत पर दुआ कर रहा था कि अब वो गैर कौमों के पास जाए। ये कब हुआ? आपके लोगों के लिए मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं ताकि गुनाहों को खत्म करने के लिए सरकशी को खत्म किया जा सके। अब ये देखें कि वो यसू कैसे मर गए और आसमान पर चढ़ गए। ये क्यों कहता है कि वो एक हफ्ते तक बहुत से लोगों के साथ अहद की तस्दीक कर देगा? सुनो, अगर ये मिल जाए तो समझ में आ जाएगा कि हम इस 3.5 साल का क्या करेंगे। इब्रानियों बाब 2 आयत 3 आपका जवाब है। हम कैसे बचेंगे अगर हम इतनी बड़ी निजात को नजरअंदाज कर दें जो पहले 3.5 सालों में रब की तरफ से जाती तौर पर बोलना शुरू हो गया था, और इस बात की तस्दीक की गई थी कि डैनियल के तौर पर वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिन्होंने इसे सुना है कि यसू ने बाप के तौर पर कहा, मुझे रसूलों के पास भेजा, कहता है नहीं मैं तुम्हें भेजता हूँ। मैं गया और मैंने 3.5 साल के लिए अहद की तस्दीक की। मैं सलीब पर मर गया, मंदिर में पर्दा करंट दिया गया था, मैंने कुर्बानी रोक दी थी, मैं अब खुदा का बर्रा हूँ, लेकिन आपको 3.5 साल के लिए अहद की तस्दीक करना होगी। साल ठीक 3.5 साल बाद किया हुआ। स्टीवन इस स्टोन रेड एक्ट्स बाब 7। स्टीफन जो पहला शहीद था जिसकी इसने यहूदी सुप्रीम कोर्ट के सामने तबलीग की थी, कौम के रहनुमा ईसा ने उन्हें बचाया होगा। इसने कहा मैं तुम्हें मजीद वक्त दे रहा हूं। इसने एक जोरदार अपील की। इसने कहा मैं आसमान को खुला देख रहा हूं, मैं मसीह को देख रहा हूं, वो मसीहा है। और अब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपने कान जोड़ लिए। इसका क्या मतलब है? अगर कोई जज अपने कान लगाए और वो दांत पेश कर इसे शहर से बाहर ले गए, जैसे 3.5 साल पहले ईसा को शहर से बाहर ले गए थे, और उन्होंने इसे बगैर किसी मुकदमे के फायदे के फांसी दे दी, और लिबास साउल के कदमों में लेट गया जैसा कि लिबास मसीह का जुआ खेला गया था। और स्टीफन ने कहा कि वालिद उन्हें मुआफ करें, ये गुनाह उनके इल्जाम में न डालें। जिस तरह यसू ने कहा वालिद उन्हें मुआफ करें, वो जानते हैं कि वो क्या करते हैं। ये वही है जो मसीह के जरिए हुआ, लेकिन अब ये एक रसूल के जरिए होता है। ये 34 बजे हैं, और अब जानते हैं कि ये फांसी कौन देख रहा था? पाल। और ये कहता है कि एक अजीम अमाल का बाब 8 एक बड़ा जुल्म और सितम फिर यरूशलेम में बरपा हुआ, और यहूदी हर जगह मनादी करते हुए बखर गए। और अगला बाब पाल तब्दील होता है और वो गैर कौमों के लिए रसूल बन जाता है। 34 से तो 3.5 साल ईसा ने 3.5 साल की तस्दीक की। रसूलों ने यहूदियों की तस्दीक की। स्टीफन को यहूदियों को फांसी दी गई क्योंकि एक कौम ने इंजील को रद्द किया, और इसी वजह से ईसा ने कहा अफसोस तुम पर। मंदिर तबाह होने वाला है, शहजादा आ रहा है, वो जा रहा है, वीरानी की घिनौनी होने जा रही है। वैसे ये मुस्तकबिल में भी दोबारा हो रहा है। नंबर 11।
जो खुदा की बरगुज़ीदा कौम है। पहली पीटर 2 आयत 9 बाद में AD 34 खुदा की बादशाही जो ईसा ने कहा था तुमसे छीन ली जाएगी और एक ऐसी कौम को दी जाएगी जो इसके फल लाए। अब क्या यहूदी अब भी इस मुंतखब कौम का हिस्सा रह सकते हैं? हाँ, लेकिन क्या गैर कौमें इस मुंतखब कौम का हिस्सा हो सकती है? हम यहूदी और गैर कौम हम एक ही दरख्त में पैबंद हैं और यसू ही यहूदियों के लिए वाहिद मसीहा है और गैर कौमों के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दोस्त आमीन। मर्दों में सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जिसके जरिए हमें बचाया जाना चाहिए। वो यहूदी नहीं है जो ज़ाहिरी तौर पर एक था, बल्कि वो एक यहूदी है जिसने किया जीता अंदरूनी तौर पर। नंबर 12 फरिश्ता के मुताबिक जिसने दानियाल से बात की थी। 2300 साल के आखिर में कौन सा हतमी वाकया शुरू होगा? ठीक है, अब सब समझ रहे हैं कि हमने 490 साल की पेशिनगोई का अहाता किया है। 34 AD तक पहुंच जाता है। मसीहा का तारुफ कराया गया। पेंटाकोस्ट यहूदियों ने दुनिया को मसीहा का ऐलान किया। फिर इस मसलूब इस जुल्म और सितम के दौरान उन्होंने दुनिया को मसीहा का ऐलान किया। आगे क्या होता है? हम अब डैनियल 1 के पास जा रहे हैं। इसने कहा कि हरम पाक साफ हो जाएगा, तुम अब भी मेरे साथ हो। ठीक है, इसने मुझसे कहा कि 2300 दिन फिर हरम पाक साफ हो जाएगा। किस चीज से? मसीह हमारे आला पादरी हर इस शख्स के गुनाह जिसने कभी गुनाह किया है, वो हमारे गुनाहों का बोझ उठा रहा है, वो गुनाह उठाने वाला है, वो हमारे आला पादरी के तौर पर जन्नत के मंदिर में है। आमीन। और जमीन पर उसकी पनागाह है। तुम उसकी पनागाह हो। आमीन। ठीक है, अब को 490 साल 70 हफ्ते पूरे हो गए। अगर आप 34 बजे से चले जाएं तो नबूवत का वक्त बाकी है, और अब जोड़ते हैं कि बाकी 1810 साल का बातें हैं। 1840 पादरी डोग मुझे तारीख में इसके बारे में सुना याद नहीं है कि 1840 में क्या हो रहा है। यह हकीकत में एक चीज के लिए तारीख का बहुत अहम वक्त था। दुनिया भर में एक अजीम हयात नौ है। बहुत से लोगों ने सोचा जब उन्होंने दानियाल की पेशीन गोइयों का मुताला किया कि यसू आने वाला है। मैं आपको एक छोटी सी हैरत अंगेज हकीकत बताऊंगा। आप शायद नहीं जानते कि कितने लोगों ने बहाई मजहब के बारे में सुना है। बहाई मजहब, बहाइयों ने भी दानियाल की पेशगोई को खोला। उन्होंने इसी पेशगोई का मुताला किया। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि 1840 को आता है। वो इसी तारीख का इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प, क्योंकि ये वाहिद तारीख है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कम्युनिज्म कब पैदा हुआ था? कार्ल मार्क्स ने 1844 में अपना मंशूर लिखा और इल्हाद पूरी दुनिया में फैलने लगा। आपको चंद फौरी हैरत अंगेज हकायक बताते हैं जो जानना चाहते हैं कि पहला ईमेल पैगाम किया था। पहला ईमेल पैगाम रॉबर्ट मोरिस था जिसने मोरिस कोड ईजाद किया था, और पहला पैगाम बाइबल का था। खुदा ने क्या किया है? यह पहला पैगाम था जिसे आप जानते हैं जब इसने ये किया था। 1840 इर्तिका दुनिया भर में फैला हुआ है कि यह कहां से आया? चार्ल्स डार्विन। आपको मालूम है कि इसे अपने HMS बीगल सेर के दौरान अपनी थ्योरी कब मिली? क्या तारीख का अंदाजा लगाएं? 1840 कोडेक्स साइंटिक्स बाइबल सेनेट कैथरीन की खानका में दरियाफ्त हुई। 1844 रवादारी का हुक्मनामा मंजूर किया गया है जिससे यहूदियों को वापस आने और वदाशदा जमीन में आबाद होने की इजाजत दी गई है। 1840 अपने इर्तिका की पैदाइश इल्हाद की पैदाइश की है। ये सब कुछ हो रहा है सनती इनकलाब। फ्रेडरिक ताक कहता है कि खुदा मर गया है। जोसेफ स्मिथ के बानी मोर्मन चर्च, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि वो एक जाली ईसाइयत है, और नहीं मैं बेरहम नहीं बनना चाहता, लेकिन ये वही है जो मैं मानता हूं। वो 1840 बुरीगेम जवान जाता है को यूटा जाता है। मेरा मतलब है कि ये एक अहम साल है। चर्च की 7 उम्रें हैं। ये चर्च की पहली उम्र इफिसस से शुरू होती है और फिर आपको समरना मिला, और जैसे जैसे आप चर्च की मुख्तलिफ उम्रों से गुजरते हैं आप चर्च की आखिरी उम्र तक पहुंच जाते हैं जो क्या कहा जाता है लाओडिसिया। इसका मतलब है लोगों का फैसला करना। मसीह हमारा आला पादरी है। आखिरी फैसला इसके आने से पहले कफारा का दिन शुरू हो रहा है। फैसले का वक्त था। मसीह ने 1844 में अपने मेराज से लेकर आसमान पर हमारे आला पादरी के तौर पर खिदमात अंजाम दी है, जहां वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है। इस मुकद्दस मकाम में 2 अपार्टमेंट्स हैं। जो किताबें लिखी गई हैं उनके मुताबिक फैसला शुरू हुआ। तो नंबर 13 जब यसू आसमान पर चढ़े तो हमारे लिए उनकी खिदमत कहां जारी रही?
یہ دیکھ کر کہ ہمارا ایک عظیم سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزرا ہے، خدا کا بیٹا عیسیٰ، ہم اپنے اقرار کو مضبوطی سے پکڑیں۔ مسیح آیا، عبرانیوں 9:11۔ مسیح اچھی چیزوں کے اعلیٰ پادری کے طور پر آیا جو ایک عظیم اور کامل چیز کے ساتھ آیا۔ خیمہ انسان کے ہاتھوں سے نہیں بنایا گیا، جو اس تخلیق کا نہیں ہے، وہ آسمانی ہیکل میں ہے۔ دوستو، ہمارے اعلیٰ پجاری ہیں، آمین۔ جب وہ رویا تو زمینی ہیکل کے مقصد کے لیے صلیب پر مر گیا۔ ختم ہو چکا ہے، یہ 14 نمبر دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ کیا اب بھی زمین پر خدا کا مندر ہے؟ یہ انیس کو افسنس کیا کہتا ہے؟ خدا کے گھرانے رسولوں اور نبیوں کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ یسوع مسیح خود کونے کا پتھر ہے جس میں پوری عمارت ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہو کر ایک کیا بن جاتی ہے۔ رب کا ایک مقدس مندر جس میں آپ کو ایک ساتھ خدا کے رہنے کی جگہ کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اپنے چارٹ کو دیکھیں۔ ہم اپنا چارٹ یہاں اسکرین پر ڈالنے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس 3 بھی ہوں گے۔ چارٹ کا جہتی ورژن یہاں ہے اور میں اس سے بہت جلد گزرنے جا رہا ہوں۔ مجھے دیکھنے دو کہ آپ نے اسے یہاں اٹھایا ہے جہاں میں یہ سب ٹھیک دیکھ سکتا ہوں۔ تو یہاں ہم نے شروعات کی ہے جب 4-5 سال آپ کو پہلے 490 سال مل گئے جو یسوع کے بپتسمہ تک پہنچتے ہیں، جو اس وقت ہوتا ہے 27 عیسوی۔ یہ وقت ہے یہودی قوم کے لیے اگلے 3.5 سال کے لیے مسیح ذاتی طور پر عہد کی تصدیق کرتے ہیں، اور پھر وہ قربانی کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے کہ وہ صلیب پر مر جاتا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ غیر قوموں کے پاس مت جاؤ، پھر بھی اگلے 3.5 سال تک کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ، جو شاگرد خوشخبری سے پہلے ہے جس کے ذریعہ رسولوں کی تبلیغ کی جاتی ہے یہودیوں، لیکن وہ مسترد کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سٹیفن کے پیغام کو مسترد کر دیا اور ان کا وقت بحیثیت قوم منقطع ہو چکا ہے۔ اب خوشخبری ہر طرف بکھری ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس اب بھی وقت باقی ہے۔ مقدس خدا کے کلیسیا کو صاف کرنے کے لیے زمین پر پھینک دیا جائے گا، سچائی اب زمین پر ڈال دی جائے گی۔ اگر اب جاتے ہیں باقی مدت جو 1810 سال ہے، میں معذرت خواہ ہوں 483 سال نہیں، میں غلط ہو رہا ہوں 1810 سال، تم وقت پر آؤ۔ 1844 کیا اب جانتے ہیں 1840 میں اس کے ساتھ اور کیا ہوا؟ کارل مارکس اور چارلس ڈارون اور یہ تمام چیزیں جو اس سال چل رہی ہیں۔ چرچ کے خدا کے آخری مرحلے میں ایک تحریک شروع ہوئی جہاں عیسائیوں نے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ عیسائی چرچ اس قدر تقسیم کیوں ہے؟ خدا نے کہا کہ سب لوگ جان لیں گے کہ تم ہو میرے شاگرد اب کی آپس میں محبت سے کیا اب جانتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ میرے پاس اور بھیڑیں ہیں جو اس طرح کی نہیں ہیں، مجھے ان کو بھی بلانا چاہیے، اور وہ کتنی ہوں گی؟ ایک گنا۔ اب جانتے ہیں کہ جب یسوع آئے گا تو اب کے 2 گروپ ہوں گے، جانور کا نشان اور خدا کی مہر۔ سب کی صبح کو مت چھوڑی، ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حیوان کا نشان اور خدا کی مہر یسوع کے آنے سے پہلے کیا ہونے والا ہے، وہاں عیسائیت میں ہلچل مچے گی اور ایک حیات نو ہونے والا ہے، اور خدا کے لوگ خدا کے کلام کی طرف لوٹنے والے ہیں اور مقدس جگہ جا رہے ہیں۔ تاریخ دور کی جھوٹی تعلیمات سے پاک ہو جاؤ جو 1844 میں شروع ہوئی۔ خدا نے ایک تحریک شروع کی جو آج دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا پروٹسٹنٹ چرچ ہے، اور اسے 7th ڈے ایڈونٹسٹ چرچ فرینڈز کہا جاتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے کیونکہ یہ بائبل سے محبت کرنے والوں کو بائبل کی طرف واپس بلانا چاہے وہ مقبول نہ ہو۔ یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مقبول ہونے والا ہے، اس نے کہا کہ سچ آپ کو آزاد کر دے گا۔ اس پیشن گوئی میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اب آسمان میں مندر کو صاف کر رہا ہے جو اس نے نہیں کیا ہے۔ جب وہ ہو جائے گا اور مائیکل کھڑا ہو جائے گا تو مصیبت کا ایسا وقت آئے گا جیسا کہ کبھی نہیں آیا، اور خدا کی تعریف کرو کہ اس نے زمین پر صفائی نہیں کیا تو آمین۔ آپ اور میں مصیبت میں ہوں گا، لیکن کسی دن لانڈرومیٹ بند ہو جائے گا۔ ہمیں اب مسیح کے خون سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، کیا آپ آمین کہہ سکتے ہیں؟ 1844 میں یسوع کے طور پر ہمارے اعلیٰ پادری نے آسمانی ہیکل کو صاف کرنا شروع کیا۔ ایک بحالی، ایک غیر معمولی تحریک شروع ہوئی، لوگ ہر طرف مڑنے لگے۔ مسیح ایک چرچ کے لیے آ رہا ہے جو ان عقائد کی طرف متوجہ ہے جو پہلے سنتوں کو پہنچائے گئے تھے۔ وہ 9 احکام 8 احکام پر عمل نہیں کریں گے، آپ کو 20% 10% رعایت نہیں ملے گی۔ کیا آپ آمین کہہ سکتے ہیں؟ وہ شیطان اس چرچ سے ناراض ہونے والا ہے جو خدا کے احکام کی پاسداری کرتا ہے اور یسوع نمبر 15 کا ایمان رکھتا ہے۔ یسوع نے اپنی نجات کی وزارت کا کون سا منفرد پہلو اپنے چرچ کے لیے 1840 میں شروع کیا؟ وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ شروع ہو جائے جہاں خدا کے گھر میں ان لوگوں کے نام لکھے جائیں
جنہوں نے مسیحی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کو داخلہ دینے سے پہلے ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ فرشتے اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم واپس آنے سے پہلے لوسیفر کی وجہ سے ہونے والی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ ایک فیصلہ ہو رہا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے سلیمان کہتا ہے کہ خدا ہر کام کو ہر خفیہ چیز کے ساتھ فیصلے میں لائے گا۔ دوستوں میں اپنے گناہوں کو خون کے نیچے چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم میری خفیہ باتیں جانو۔ کیا تم کہہ سکتے ہو آمین؟ تو مجھے آخر تک جلدی کرنی ہوگی۔ یہاں آپ کے لیے خوشخبری ہے، یسوع آسمان میں ہمارے اعلیٰ پادری ہیں، ہمیں ان کے آخری فیصلے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں کیوں؟ اس کا کہنا ہے کہ عدالت بیٹھی ہے۔ نمبر 16 ہماری بڑی امید ہے کہ یسوع ہمارے وکیل ہیں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں آمین؟ پہلے شان 2:1 وہ ہمارے جج ہیں، وہ ہمارا وفادار اور سچا گواہ ہے۔ اگر آپ عدالت جاتے ہیں اور آپ کے پاس بہترین دفاعی وکیل ہے، وہ آپ کا جج ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا خاندان ہے، اور وہ آپ کا گواہ ہے کہ آپ اچھی حالت میں ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلہ: اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو آپ کسی اور چیز سے نہیں ڈریں گے۔ اگر آپ خدا سے نہیں ڈرتے تو آپ ہر چیز سے ڈریں گے۔ کتنے لوگ آج رات مسیح کو اپنا دل دینا چاہتے ہیں؟ دوست اس کے لوگوں کا حصہ بنے۔ آمین۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گروپوں کے ساتھ دعا کریں۔ جب ہم ہوا سے باہر جائیں گے تو میں یہاں مین ہٹن میں اپنے مقامی گروپ کے ساتھ دعا کروں گا، اور کل صبح اپنی اگلی اسٹڈی سے محروم نہ ہوں۔ ہم کل رات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور USA کل رات اسے یاد نہ کرے۔ آمین۔